नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु मास भितर सार मार्गशीर मास एही मार्गशीर मासरे माँ महालक्ष्मी धरापृष्ठ को आसी प्रत्येक घर बुली जाती बोली आमर पौराणिक मत अछि। एही मार्गशीर मास पूर्व कार्तिक मासरे आमी समस्ते बिना पियाज रसुण ता सहित आमिष मध्य न खाइकी रहिथिले, किंतु जेतेबेले छाड़ खाई पर्व पालन कले तत्क्षणात आमिष भक्षण करदेले। कार्तिक मास सारा पुण्य अर्जन कले एवं छाड़ खाई दिन जीव हत्या करदेले। कार्तिक मासरे हरिहरंकर स्मरण कले एवं मार्गशीर मासरे माँ महालक्ष्मीकर पूजा करिबा एवं आमे आमिष भक्षण करिबा, जीव हत्या करी आमिष भक्षण करिबा। कौन आपण मध्य मार्गशीर मासरे गुरुवार पूजा करी माण बसाई कर भी आमिष भक्षण करुचंती? प्रथम कथा आपण कहिबे जे आम पाखरे बहुत सारा संपत्ति अछि। दर्शक बंधु देखिबाकू गले एही समाज रे गरीब बहुत कम आसलेनी। किछि ना किछि जीवन रे प्रत्येक व्यक्ति करुचंती एवं किछि ना किछि अर्थ उपार्जन निश्चय करुचंती। दर्शक बंधु प्रत्येक विवाहिता महिलांक पई टंका जेतिकी दरकार स्वामींकर साथ सेतिकी दरकार। केवल भगवानकर कृपा हेले आमे जे टंका पाई परिबा, माँ महालक्ष्मीकर कृपा हेले आमे केवल धन संपत्ति पाई परिबा, आमे कुबेर समान धन पाई परिबा ताहा नुह। माँ महालक्ष्मीकर कृपा आम मानकू सौभाग्यवती हबार आशीर्वाद भी प्रदान करिवो। एही वीडियो जेते जण महिला देखुचंती जदि आपण माने मध्य समृद्धि सहित घरर समृद्धि सुख सहित जदि आपण माने मध्य सौभाग्य प्राप्ति करबा पई चाहुचंती, अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति करबा पई चाहुचंती, तेबे दर्शक बंधु एही मार्गशीर मासरे केबे भी आमिष भक्षण करंतु नाही। जदि करि सारिलेनी बंद कर दियंतु। जदि जीवन सारा आपण माने आमिष छाड़ी परिबे बहुत भल कथा। एमिति भी बहुत लोक देखिबे बिना आमिषरे खाद्य ग्रहण करि पारंती नाही। दर्शक बंधु केवल टंका सुना पाई नुहे, निज स्वामीकर साथ पाइबा पई भी आमिष को दया करी छाड़ी दियंतु। दर्शक बंधु आज विषय आम जानिबा जे मार्गशीर मासरे केउ काम करिबा द्वारा माँ महालक्ष्मी आम उपरे असंतुष्ट होइथांती। हुए तो जेपरि एही जिंसटी आपण प्रथम करी सुनिले सेमिति आगको नुआ नुआ जिंस 10टी जिंस आज आपण मानकु कहिबी, जहा कि आपण माने नुआ करी सुनिबे एवं एही जिंस आपण निज जीवन रे सब बेले करूचंती। मार्गशीर मासरे आपण माने एहा निश्चय करूथिबे। केउ जिनस सबू आपण माने अजाणतारी करिसंती वीडियो को देखि सारी ताहाको सुधारी दियंतु। जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। तेबे दर्शक बंधु आपण माने तो माणबसा गुरुवार पई पूरा जोरजारे आरंभ कर देथिबे प्रस्तुत। चलंतु माणबसा गुरुवार एही मार्गशीर मास सारा केउ केउ काम आपण माने करिवे नाही ध्यान पूर्वक सुनंतु। प्रत्येक विवाहिता महिला प्रत्येक पुरुष एही वीडियो को सुनंतु। जदि आपण मानकर मत मो मत सहित मिसुची, जदि आपण माने मध्ये मो कथा को सहमत अछंती एकमत अछंती कमेंट सेक्शन रे निजर मतामत को निश्चय लेखंतु। कोन मु ठीक कहिली कि भूल कहिली एहा निश्चय लेखंतु। मार्गशीर मासरे केबे भी घरु अळंधु बाहर करिवे नाही। आश्चर्य लागुछि ना? हाँ आज्ञा, मार्गशीर मासरे घरु अळंधु बाहर करिवे नाही। माँ महालक्ष्मी स्वच्छता परिष्कार परिच्छन्नता प्रिय अटंती, किंतु आपण मानकु मार्गशीर मास पूर्वरु एहा करिवार थिला। एहा जेबे भी करिवे मार्गशीर मास पूर्वरु करिवे। मार्गशीर मास सारा केबे भी निज घरु अळंधु को बाहर करिवे नाही। तेबे आपण माने कहिबे आम घरे बहुत सारा अळंधु अछि। दर्शक बंधु जदि अळंधु अछि, जदि आपण माने मार्गशीर गुरुवार करूछंती, तेबे तो कार्तिक मासरे आपणको तो सफा सुतरा करिवार थिला। आपण माने कोन कार्तिक मासरे घर सफा सुतरा करि नाहंती? जदि करि नाहंती एही मासटा रहि जांतु। भूल रे भी करिवे नाही। जमा भी निज घरु अळंधु बाहर करंतु नाही। घर को सफा करंतु, घर परिष्कार परिच्छन्नता रखंतु, सुंदर रखंतु, किंतु अळंधु बाहर करंतु नाही। एहा को आपण मानको आगरु ही करिवार थिला। एवं जदि करि पारबे नाही पौष मासरे कर देबे, किंतु एही मास सारा केबे भी घरु अळंधु बाहर करिवे नाही।
ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କେବେ ବି ଝିଅମାନେ ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କାରଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ବାପା ଘରକୁ ଯିବେ, ଯେପରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୌଷ ମାସର ଗୁରୁବାର ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ 5 ପାଳି ଗୁରୁବାର ସରିଯାଏ, ଆମେମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠେଇଥାଉ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଯେପରି ମା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୁରୁବାର ସରିବା ପରେ, ସେହିପରି ପୌଷ ମାସରେ ମାସ ସାରା ଭିତରେ ଥରୁଟି ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢିବ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ଘରର ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢିବ। ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥାଟି ସତ କି ମିଛ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସାରା ଏମିତିରେ କେହି ବି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବାପା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମାଣବସା ଛାଡ଼ି କେହି ବି ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଜେଇ ସାରୁଛନ୍ତି, ପୌଷ ମାସ ସାରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଥରୁଟି ଯାଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ, କେବେ ବି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସାରା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜମା ବି ରହିପାରୁନି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ସେହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କପାଳକୁ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଳିଆରେ ଏତେ ପୂଜା କଲି, ତୁ କଣ କଲୁ? ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛଡେଇଦେଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ, ସେହି କୁକୁଡ଼ା, ସେହି ମାଛ ଆଉ କାହାର ବି ବାପା ହୋଇଥିବ, ମା ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ, ଝିଅ ହୋଇଥିବ, ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଆଣିକରି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କଥାରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଥରୁଟିଏ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ବିକା ହଉଛି, ଆମେ ତାହା ବି ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଧାନ, ଚାଉଳ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାହାକି ଆମର ଶସ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଥାଏ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ରକୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀକୁ କେବେ ନ ଦେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବନେଇ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟ ଭରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଧାନ, ଚାଉଳ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଘରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଯାହାବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଯେପରି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାଉ ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ବୋଲି, ସେହିପରି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଅଲରେଡି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘର ସଫା ରଖୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କାହିଁକି ସଫାସୁତୁରା ଲାଗେ? ମାର୍ଗଶିର ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଆପଣମାନେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କାହିଁକି ଆମର ଘର ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମ ଘର ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ। ତେଣୁ ଘର ଯଦି ସଫାସୁତୁରା କରିବାର ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଘରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ଅଳନ୍ଧୁ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଗଦାଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ, ସୁଖର ଦେବୀ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ରହିବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସେ ଘରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଆପଣ କଣ କଲେ? ଘରେ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଜିନିଷ ରଖିଲେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରଖିଦେଲେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘର ସଫାସୁତୁରା, ଘରୁ ଯାହା ବି ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଜୀବନ ସାରା, କେବଳ ମାର୍ଗଶିର ନୁହଁ ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗ ରିସା କଳି ଝଗଡ଼ା ହାତ ଉଠାଇବା ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଯଦି ଉଦୟ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହି କଥା ମିଛ, ଥରୁଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିଜେ ଦେଖିବେ। କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ, ମା, ଝିଅ, ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉପହାର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5 ଟଙ୍କାର ଚକୋଲେଟ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ନିୟମଟି ଏହାଟେ ଯେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ମାର୍ଗଶିର ସହିତ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେବେ ବି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କେବେ ବି ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକି ଆମେମାନେ ମାଣ ବସାଇବା ସେହି ଦିନ ତ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବା। ଗୋଟାଏ ନିୟମ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିବାହିତା ମହିଳା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଅଳତା ଲଗାନ୍ତୁ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ, ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଘରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆମେ ଚୁଟି ଖୁଣ୍ଡାଇବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଏହି ନିୟମ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚୁଟିକୁ ତ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ନା, ଚୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ମେହେନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ କହିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବହୁତ ସାରା କାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କାମ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନି କେତେ ସୁଧାର ଆସିଛି, କେତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଇ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗଜର ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ନବମ ନିୟମଟି ଏଇଆଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଖଇ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲାଉ ଏସବୁର ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ନୁହଁ, ସବୁ ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେପରି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, ଘରକୁ ସେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ, ବହୁତ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାନ ପତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ମହୁ ପକାଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଅଛି, ପହିଲି ଭୋଗ ଅଛି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାନପତ୍ରରେ, ଗୋଟା ପାନପତ୍ରରେ ଟିକେ ମହୁ ପକାଇ କରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି 10ଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକମତ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ଓପିନିଅନକୁ, ନିଜର ମତାମତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।